Значит, вышел там арбатр наш самоши доброго футбола собаки не наша не серпаши не бермаю чини на кашну хахли паруж на хахло кузе наши на ватава но фине অনুষ্ঠানে এসে দিবে এই কাটিও দূর এই বাহির নু হইতে শুরু করে রাশি নু খসনা ইসনে দা এই সেই তরফে কারণ না নদী আসলো পদে এসো para kada ngobay esno pinamon nung kuturo bisibe es basno ka nikero sumarok net washi kistero lagi nembes des tao to na a yet kino od warim roka tendelo dipni ngobay na mohor ke rate listat tus nikro ko pure roble ki nembe ngobay bahay ne adon kilo hat ya itumuno gawas se dikito jaras dikito sirok ki rashat e katido jar washi kistero lagi nembes des shubas ut nikes tadut so ut nikes dikos to pitun da was se dikes da snelo mai ra yes tu ni da ista de la hebe es na na dora ni as de pode ela que esto vai ga shik de da diva que shin shumaro ba ga shik elo ba ka ka shik ni ara e mo kam ne no oi que to chal kuj ni kamara no hot na no shumaro pe stok no ko ni apre ko shik no ko ni stok na sto la ba shik ko shik ne as de no ba os daro kuj e diro shosh ne sta kuj de ro ga kimbe es di shapa shapa no ba nuestro plano solar es dingar koshi kistero bele ki de mino hot esti da kado bro kuj ni ko no ba esti da kado bro no ni so mi to ni di to es los da shik kistero shat ni ki no dus ni pas su shop ni ni pas nós dire ni chu bravile zazi que ba rata nesta este be em borana no ni gais da la que nas ni pas da kado bro no nesta este da la que esti da kado so mochades no pos nesta lo ba na que o washi que de corui no ba o chal kuj ni kam o charot kuj ba ni como tamre no o shop no ba sta washi que lo di o que está nesta no ba esta washi que lo di do rapi que to charot kuj es nesta che no ba nesta washi que de roble que de mes na nas do dia segura de as da de eu si be cada na nesta da ine cada e no que es no be da roble que de me e no mi aratia ini que to su shop la che que si dus nesta gara ko ne que tomre no mor digur no que no ba no blok no mor be dar kuj de e que se dan abie no kostu namro lakshno que no raka nesta da ine se di be cada ni que no ste viva so ba de raksha is de la khil ben se es na najni ni lo ba que la se di dan nasha so ni has de me desde raka o se do se ni mo que se lo do ko si to to que is de la khmo que no na do que ba shmo ben sro la ni be gaus ni que no si no ba se na Mas esta eu não já fui nem que se baixei aqui do comelão e na que se na suba que está na mais eu não nem que se baixa suba e na cheia se na hoje nem essa ele e mo hoje nesta rua e que tem mais ela da shahra que não está cheia mais na já fui se baixa hoje me que é slow está cheia está raiz da lá que nem do ro que nem muito jogo no mais do mais se me দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। দর্শকের বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সাথে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মেহেদী হাসান। মেহেদী, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে, কি অবস্থা দেখছেন সেখানে, দলের পক্ষ থেকে সবশেষ কি তথ্য জানানো হয়েছে জানাবেন। কানিস লাবণী সন্ধ্যার কিছু আগে বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার এজেডএম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি জানান যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় কিন্তু তাকে বিদেশে নেওয়া যাচ্ছে না, কারণ একজন সাধারণ মানুষ যখন এই বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করবেন এবং একজন রোগীর ভ্রমণের মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে, যদি সেটা অসুস্থ থাকে তিনি, তাই তারা এই মুহূর্তে মেডিকেল বোর্ডের বরাত দিয়ে বলছে যে এখনই তাকে নেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে ডাক্তার জাহিদ আরো বিস্তারিত জানান যে মেডিকেল বোর্ডের যে চিকিৎসকরা আছেন এবং এর সাথে যে যুক্তরাজ্য থেকেও একটি পারদর্শী দলের চিকিৎসক আছে এবং চায়না থেকেও একটি দলের চিকিৎসক আছে এবং পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বেশ কিছু চিকিৎসকও এখানে কথা বলছেন। যখন যেটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে খালেদা জিয়ার, যে নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, আপনি জানেন যে খালেদা জিয়া কিন্তু নানা রোগ নিয়ে বেঁচে আছেন
তার ডায়াবেটিস আছে, আর্থ্রাইটিস আছে, লিভার, ফুসফুস, কিডনি, হৃদযন্ত্র সবকিছুই কিন্তু অসুস্থ, সবকিছু অঙ্গেরই কিন্তু আসলে চিকিৎসা চলছে। তো প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং যখনই যে উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তখনই মেডিকেলের বোর্ডের চিকিৎসকরা নিজেরা আলোচনা করছেন এবং পাশাপাশি যে মেডিকেল বোর্ডে যে যুক্ত আছেন সশরীরে যুক্তরাজ্য এবং চায়নার চিকিৎসক তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন। যখন এই চিকিৎসকদের বাইরে যখন প্রয়োজন পড়ছে পরামর্শ নেওয়ার তখন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও অনলাইনের মাধ্যমে তারা এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ নিয়ে সেইভাবেই তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এখানে ডক্টর জাহিদ আরো জানান যে খালেদা জিয়ার কিন্তু যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং তার যে বিদেশে যাওয়ার যে নথিপত্র সবকিছুই কিন্তু প্রস্তুত আছে, কিন্তু সর্বশেষ যে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা যদি তাকে তার শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যদি বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলে কিন্তু তাকে নেওয়া হবে। এবং এই মেডিকেল বোর্ডের উপর কিন্তু তার ছেলে তারেক রহমান এবং বিএনপি দলের নেতা কর্মীরাও কিন্তু অনেকটাই আনুগত আছেন যে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের পরামর্শটাই কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং এবং ডাক্তাররা বলছে, ডক্টর জাহিদ অন্যান্য ডাক্তারদের বরাত দিয়ে যে খালেদা জিয়ার যখনই শারীরিক পরিস্থিতি উন্নতি হবে দ্রুতই তাকে বিদেশে নেওয়ার জন্য। মেহেদী, ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আপনি থাকুন সেখানে। নিশ্চয়ই আমরা বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার আরো তথ্য পরবর্তী সংবাদ সঞ্চারগুলোতে আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাবো। দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। দর্শক, এই বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সাথে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মেহেদী হাসান। মেহেদী, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে? কি অবস্থা দেখছেন সেখানে? দলের পক্ষ থেকে সবশেষ কি তথ্য জানানো হয়েছে জানাবেন। কানিস লাবণী, সন্ধ্যার কিছু আগে বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার এজেডএম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি জানান যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় কিন্তু তাকে বিদেশে নেওয়া যাচ্ছে না, কারণ একজন সাধারণ মানুষ যখন এই বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করবেন এবং একজন রোগীর ভ্রমণের মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে যদি সেটা অসুস্থ থাকে তিনি, তাই তারা এই মুহূর্তে মেডিকেল বোর্ডের বরাত দিয়ে বলছে যে এখনই তাকে নেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে ডাক্তার জাহিদ আরো বিস্তারিত জানান যে মেডিকেল বোর্ডের যে চিকিৎসকরা আছেন এবং এর সাথে যে যুক্তরাজ্য থেকেও একটি পারদর্শী দলের চিকিৎসক আছে এবং চায়না থেকেও একটি দলের চিকিৎসক আছে এবং পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বেশ কিছু চিকিৎসকও এখানে কথা বলছেন। যখন যেটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে খালেদা জিয়ার, যে নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, আপনি জানেন যে খালেদা জিয়া কিন্তু নানা রোগ নিয়ে বেঁচে আছেন। তার ডায়াবেটিস আছে, আর্থ্রাইটিস আছে, লিভার, ফুসফুস, কিডনি, হৃদযন্ত্র সবকিছুই কিন্তু অসুস্থ, সবকিছু অঙ্গেরই কিন্তু আসলে চিকিৎসা চলছে। তো প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং যখনই যে উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তখনই মেডিকেলের বোর্ডের চিকিৎসকরা নিজেরা আলোচনা করছেন এবং পাশাপাশি যে মেডিকেল বোর্ডে যে যুক্ত আছেন সশরীরে যুক্তরাজ্য এবং চায়নার চিকিৎসক তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন। যখন এই চিকিৎসকদের বাইরে যখন প্রয়োজন পড়ছে পরামর্শ নেওয়ার তখন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও অনলাইনের মাধ্যমে তারা এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ নিয়ে সেইভাবেই তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এখানে ডক্টর জাহিদ আরো জানান যে খালেদা জিয়ার কিন্তু যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং তার যে বিদেশে যাওয়ার যে নথিপত্র সবকিছুই কিন্তু প্রস্তুত আছে, কিন্তু সর্বশেষ যে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা যদি তাকে তার শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যদি বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলে কিন্তু তাকে নেওয়া হবে। এবং এই মেডিকেল বোর্ডের উপর কিন্তু তার ছেলে তারেক রহমান এবং বিএনপি দলের নেতা কর্মীরাও কিন্তু অনেকটাই আনুগত আছেন যে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের পরামর্শটাই কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং এবং ডাক্তাররা বলছে, ডক্টর জাহিদ অন্যান্য ডাক্তারদের বরাত দিয়ে যে খালেদা জিয়ার যখনই শারীরিক পরিস্থিতি উন্নতি হবে দ্রুতই তাকে বিদেশে নেওয়ার জন্য। মেহেদী, ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আপনি থাকুন সেখানে। নিশ্চয়ই আমরা বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার আরো তথ্য পরবর্তী সংবাদ সঞ্চারগুলোতে আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাবো।
দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে। দর্শক, এই বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সাথে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মেহেদী হাসান। মেহেদী, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে? কি অবস্থা দেখছেন সেখানে? দলের পক্ষ থেকে সবশেষ কি তথ্য জানানো হয়েছে জানাবেন। কানিস লাবণী, সন্ধ্যার কিছু আগে বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার এজেডএম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি জানান যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় কিন্তু তাকে বিদেশে নেওয়া যাচ্ছে না, কারণ একজন সাধারণ মানুষ যখন এই বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করবেন এবং একজন রোগীর ভ্রমণের মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে, যদি সেটা অসুস্থ থাকে তিনি, তাই তারা এই মুহূর্তে মেডিকেল বোর্ডের বরাত দিয়ে বলছে যে এখনই তাকে নেওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে ডাক্তার জাহিদ আরো বিস্তারিত জানান যে মেডিকেল বোর্ডের যে চিকিৎসকরা আছেন এবং এর সাথে যে যুক্তরাজ্য থেকেও একটি পারদর্শী দলের চিকিৎসক আছে এবং চায়না থেকেও একটি দলের চিকিৎসক আছে এবং পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বেশ কিছু চিকিৎসকও এখানে কথা বলছেন। যখন যেটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে খালেদা জিয়ার, যে নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, আপনি জানেন যে খালেদা জিয়া কিন্তু নানা রোগ নিয়ে বেঁচে আছেন। তার ডায়াবেটিস আছে, আর্থ্রাইটিস আছে, লিভার, ফুসফুস, কিডনি, হৃদযন্ত্র সবকিছুই কিন্তু অসুস্থ, সবকিছু অঙ্গেরই কিন্তু আসলে চিকিৎসা চলছে। তো প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং যখনই যে উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তখনই মেডিকেলের বোর্ডের চিকিৎসকরা নিজেরা আলোচনা করছেন এবং পাশাপাশি যে মেডিকেল বোর্ডে যে যুক্ত আছেন সশরীরে যুক্তরাজ্য এবং চায়নার চিকিৎসক, তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন। যখন এই চিকিৎসকদের বাইরে যখন প্রয়োজন পড়ছে পরামর্শ নেওয়ার, তখন তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও অনলাইনের মাধ্যমে তারা এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ নিয়ে সেইভাবেই তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এখানে ডক্টর জাহিদ আরো জানান যে খালেদা জিয়ার কিন্তু যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং তার যে বিদেশে যাওয়ার যে নথিপত্র সবকিছুই কিন্তু প্রস্তুত আছে, কিন্তু সর্বশেষ যে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা যদি তাকে তার শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যদি বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলে কিন্তু তাকে নেওয়া হবে। এবং এই মেডিকেল বোর্ডের উপর কিন্তু তার ছেলে তারেক রহমান এবং বিএনপি দলের নেতা কর্মীরাও কিন্তু অনেকটাই আনুগত আছেন যে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের পরামর্শটাই কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং ডাক্তাররা বলছে, ডক্টর জাহিদ অন্যান্য ডাক্তারদের বরাত দিয়ে, যে খালেদা জিয়ার যখনই শারীরিক পরিস্থিতি উন্নতি হবে দ্রুতই তাকে বিদেশে নেওয়ার জন্য। মেহেদী, ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আপনি থাকুন সেখানে। নিশ্চয়ই আমরা বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার আরো তথ্য পরবর্তী সংবাদ সঞ্চারগুলোতে আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানাবো।